देश ਨੂੰ मिली चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस। हिमाचल के ऊना तो पीएम मोदी ने किया रवाना। वाया चंडीगढ़ दिल्ली तक दौड़ेगी एक्सप्रेस। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ जग्गू भगवानपुरिया का कबूलनामा। सूत्रों मुताबिक हथियार सप्लाई करवाउण दी मन्नी गल। लॉरेंस ते गोल्डी के कहण ते जेल च बैठ के कराया सी इंतजाम। अमृतपाल सिंह के बयानों ते फिर बवाल। प्रभु यीशु के दिते बयान ते ईसाई भाईचारे नूं सख्त इतराज। राजा वड़िंग ने भी साधिया निशाना। कहा सिख हमेशा करते हैं दूसरे धर्मां दा सत्कार। अज SIT सामने मुड़ पेश होंगे सुखबीर सिंह बादल। बैबल कलां गोलीकांड नूं लैके चंडीगढ़ च की जाएगी पुछगिछ। कल प्रकाश सिंह बादल तो कोटकपूरा गोलीकांड च 3 घंटे तक कीते सी सवाल जवाब। गिरफ्तार AIG आशीष कपूर दे लॉकर तो मिलिया 1 किलो सोना। विजिलेंस की टीम करेगी जांच। 1 करोड़ की रिश्वत के मामले च हुई है गिरफ्तारी। लुधियाना ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले च एक होर गिरफ्तारी। विजिलेंस ने साबका मंत्री आशू के नजदीकी काउंसलर सनी भल्ला नूं कीता गिरफ्तार। अज लुधियाना कोर्ट च कीता जाएगा पेश। बटाला के पार्क च महिला पुलिस की धक्केशाही। लड़की नूं शरेआम मारे थप्पड़। मॉरल पुलिसिंग के नाम ते होर कुड़ियां नूं भी रोक के कीते सवाल जवाब। विभाग ने नोटिस लैंदियां कीता ट्रांसफर। तरनतारन च ASI वल्लों भरा नूं शरेआम गोली मारन की वीडियो आई सामने। बिल्कुल नेड़े आके भरा ते दागियां ताबड़तोड़ गोलियां। दोहां विचाले चल रहा सी जमीनी विवाद। फजिलका के पिंड च 2 धिरां विचाले झड़प। जम के होया पथराव। पुलिस कोल पहुंचा मामला। अबोहर च दुकानदार ते हमला। तेजधार हथियारां नाल दुकानदार नूं कीता लहू लुहाण। वारदात की वीडियो आई सामने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो कांड के दूसरे मुलजम सनी मेहता नूं भी मिली जमानत। वकील बोले 1.5 साल तो लड़की नाल नहीं सी सनी दा राबता। ब्लॉक कीता होया सी नंबर। संजीव नूं भी नहीं जानदा सनी। संगरूर बनिया मिनी सिंघू। 9 तारीख तो CM रिहाइश से BKU ग्राहां दा पक्का मोर्चा जारी। सड़क ते ही दिन रात बिता रहे किसान। अज मनाया जा रहा करवा चौथ का त्योहार। शाम नूं चंद का दीदार करनगियां सुहागणा। बाजारां च दिख रही रौनक। महिलावां कर रही खूब खरीदारी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर दे नाल। देश नूं चौथी वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। हिमाचल के ऊना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन नूं रवाना किया है। ऊना तो वाया चंडीगढ़ दिल्ली तक एक्सप्रेस दौड़ेगी। हाईटेक तकनीक के नाल वंदे भारत लैस है। पटड़ी ते हुण चौथी वंदे भारत ट्रेन है। देश नूं चौथी वंदे भारत ट्रेन मिली है। हिमाचल के ऊना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया है। ऊना तो वाया चंडीगढ़ ये एक्सप्रेस दिल्ली तक पहुंचेगी। हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। हाईटेक तकनीक के नाल लैस है वंदे भारत। दूसरे पासे असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर दियां। चौथी वंदे भारत ट्रेन देश नूं मिली है, रवाना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना तो इसनूं रवाना किया है। 5:50 ते सवेरे दिल्ली तो रवाना होएगी। सवेरे 8 बजे अंबाला कैंट पहुंचेगी। 8:40 ते चंडीगढ़ पहुंचेगी। 10:35 ते ऊना स्टेशन पहुंचेगी। 11:05 ते अंब अंदौरा पहुंचेगी। ये रूट है जो स्टार्टिंग रूट है। वापसी वेले दोपहर 1 बजे अंब अंदौरा तो ऊना ਲਈ रवाना होएगी। 21 मिनटां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ऊना पहुंच जाएगी। 23 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। 4:13 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:25 ਤੇ दिल्ली पहुंच जाएगी। 1 बजे रवाना होएगी अंब अंदौरा तो 6:25 ते दिल्ली पहुंच जाएगी। तो चौथी वंदे भारत ट्रेन मिली है। भारत नूं चौथी वंदे भारत की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना तो इसनूं रवाना किया है। हिमाचल ऊना दीयां तस्वीरां ने जिथों इसनूं रवाना किया गया है। भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर
प्रधानमंत्री के द्वारा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के लोगों के लिए अब दिल्ली जाने का जो सफर होगा वो बेहद ही कम समय का होगा और आपको एक तरह से ये ट्रेन सेमी बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी रफ्तार काफी तेज है। और फिलहाल आप देखिए सीट्स, आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या कुछ खास इस ट्रेन में है। आप देखिए सीट्स की बनावट आप देख सकते हैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट्स भी हैं, सीसीटीवी कैमरे भी हैं, चार्जिंग पॉइंट्स हैं। उसके साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अब पहले की तरह जिस तरह से लोग सीकड़ खींचते थे ट्रेन को रोकने के लिए वैसी चीजें नहीं होंगी। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट है। यहाँ पर अगर किसी यात्री को बात करना है तो वो डायरेक्ट ट्रेन के ड्राइवर से बात कर सकता है। आप ये देख सकते हैं ये पुश टू टॉक बटन है, यहाँ पर बोला जा सकता है वेट टॉक। आप ये देखिए तमाम सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये जो इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट है ये इसकी खासियत है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बाकायदा यूज करने के लिए तमाम सारी चीजें आप देख सकते हैं कि स्पीक इन माइक्रोफोन किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेलिंग काफी अच्छे तरीके से की गई है। फिलहाल आप ये देखिए सीट्स के पास जगह देखिए वो काफी ज्यादा है। तो ये जो ट्रेन है एक तरह से सेमी बुलेट ट्रेन आप कह सकते हैं। साथ ही इसके पहले 3 ट्रेनें जो है वंदे भारत एक्सप्रेस की वो दौड़ रही हैं। अब आप देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप ये वॉशरूम देखिए कि यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा भी देखिए किस तरह से पहले से कितनी ज्यादा बेहतर है, नई टेक्नोलॉजी है। तो पुराने वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम आपको बात करें कि पुराने वंदे भारत एक्सप्रेस, हम आपको तस्वीरें भी दिखाते चलते हैं कि इसमें और क्या कुछ बदलाव हुए हैं। तो पुराने जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो पहले से चल रहे हैं उसमें 130 किलोमीटर की रफ्तार पे, लेकिन अब 160 किलोमीटर जो रफ्तार है वो होगी। इसमें अपग्रेडेशन हुआ है। ये तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरह से आधुनिक तरीके से इस पूरे ट्रेन को डिजाइन किया गया है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ भावना किशोर, न्यूज़ 18 ऊना, हिमाचल। इस ट्रेन में क्या कुछ तो चौथी वंदे भारत ट्रेन ਨੂੰ रवाना ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ट्रेन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ट्रेन ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਡਰਨ ਨੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੋ ट्रेन्स ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਟੈਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੀ वंदे भारत ट्रेन है, समय कम लेती है और साथ ही साथ तमाम सुविधाएं भी होती है। सीसीटीवी लगी होती है, बैठने की जो सीट है वो ज्यादा आरामदायक होती है। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਫ਼ਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈਟੈਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹਾਈਟੈਕ ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन। चौथी ट्रेन है भारत दे विच जिस नूं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना तो हुण रवाना किया है। तो किस समय दिल्ली तो चलेगी? दिल्ली तो सवेरे 5:50 ते रवाना होएगी, 8:40 ते चंडीगढ़ पहुंच जाएगी ते उस तो बाद 10:35 ते ऊना स्टेशन पहुंचेगी। देखिए कि यहाँ पे ये जो डोर है, यहाँ पर ये बटन है, इससे ये जो पूरी गेट है वो खुलेगी और जैसे जैसे आप अंदर आएंगे आपको इस ट्रेन की आधुनिकता के बारे में पता चलेगा कि इस ट्रेन में क्या कुछ खास है। तो अब आप देखिए जैसे ही हम अंदर आते हैं ये डोर किस तरह से बंद हो जाता है। तो इसी तरह से जो पैसेंजर्स अंदर चढ़ेंगे वो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस में जैसे ही हम अंदर जाते हैं आप सीसीटीवी कैमरे भी देख सकते हैं और धीरे धीरे आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, सीट्स दे सकते हैं, उसमें किस तरह से बदलाव किए गए हैं। आप देखिए आपातकालीन की स्थिति में जो शीशे हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, बाकायदा यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, लिखा गया है। और वहीं इसमें क्या कुछ खास चीजें हैं वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। अलार्म क्लॉक है, आप ये देखिए, ये लाइट है, टच लाइट है, तो ये बहुत ही ज्यादा आधुनिक है। सीट्स पूरी तरह से ये पीछे होगी और साथ ही ये जो पूरी सीट है ये घूम जाएगी। किस तरह से घूमेगी हम आपको दिखाते हैं कि आप देखिए ये पुश है। अब आप ये सीट देखिए, ये किस तरह से ये जो पूरी सीट है ये
घूमते हुए आपको नजर आएगी। तो अगर आप हिमाचल में सफर कर रहे हैं और बाहर के नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इस सीट पे बाकायदा आप शीशे देखिए कितने बड़े हैं, और साथ ही जब आपको तो आप इस तरह से अपने सीट को कर सकते हैं और बाहर का नज़ारा ले सकते हैं। और अगर आप अपने परिवार के लोगों के साथ हैं तो इस तरह से भी आप यहाँ बैठ के उनसे बातचीत कर सकते हैं। जैसे ही तो बहुत ही हाईटेक तरीके की ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, चौथी वंदे भारत ट्रेन है जिसनूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया है। तो साडे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस किस्म दी सुविधावां इस ट्रेन दे विच दित्तियां गईयां ने, किस तरीके दे नाल जिहड़ा डब्बा है वो किस तरीके दे नाल उसदा दरवाजा लॉक हो जाता है, किस तरीके दे नाल ट्रेन दे विच एंट्री हुंदी है एक बटन के जरिए, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है, सीसीटीवी कैमरे इस दे विच लगे हुए हैं, तो सीटां किस तरीके दे नाल घुम जांदियां ने, यानी कि तुसीं अपने परिवार दे नाल सफर कर रहे हो तो एक दूसरे वाल फेस करके तुसीं सीटां घुमा के बैठ सकते हो। तुसीं हिमाचल तो अगर जा रहे हो तो बाहर का नज़ारा ले सकते हो। तो बहुत ही हाईटेक टैक्नोलॉजी दे नाल बहुत ही नवे तरीके दे नाल ये ट्रेन बनाई गई है। चौथी वंदे भारत ट्रेन है जिसनूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना तो रवाना किया है। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੱਗੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪੇ ਸੀ। ਮਨੀ ਰਈਆ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਗੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ लगातार इस मामले दे विच पुछगिछ हो रही है। वड्डी खबर इस मामले दे नाल जुड़ी हुई। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच जग्गू भगवानपुरिया दा कबूलनामा आया है। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है। हथियार सप्लाई करवाउण दी गल मन्नी है। जेल तो ही गैंगस्टर जग्गू ने हथियार पहुंचाए ने। बहुत सारे सवाल इस दे नाल खड़े हुंदे ने कि जेलां दे विचों आखिर गैंगस्टर इस तरीके दे नाल अपना ताना बाना किवें चला रहे ने, जेलां दे विच किवें उन्हां नूं फोन मुहैया हो जांदे ने, किस तरीके दे नाल आपस च संपर्क च रहिंदे ने। हथियार सप्लाई करवाउण दी गल जग्गू भगवानपुरिया ने मन्नी है। जेल तो ही हथियार पहुंचाउण दा इंतजाम कीता है। तुसीं देखो कि जेलां दे विच बैठ के गैंगस्टर किस किस्म दे नाल अपना नैक्सस चलाउंदे ने। शूटरां नूं लुधियाना तो हथियार सप्लाई हुए ने। सारियां गल्लां कबूलियां ने। सूत्रां दे हवाले नाल पुछगिछ दे दौरान ये गल्लां कबूलियां ने। गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस दे कहण ते हथियार भेजे सी। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਈਵ। ਮਨੋਜ, बहुत वड्डी खबर है। जग्गू भगवानपुरिया ने पुछगिछ च गल कबूली है कि हथियार सप्लाई कीते सी, जेल तो ही बैठ के इंतजाम कीते सी। वड्डा सवाल फिर खड़ा हुंदा है कि वड्डे वड्डे गैंगस्टर जिन्हां नूं जेलां दे विच रखिया जांदा है लेकिन जेलां तो किवें अपना नैक्सस होर चला रहे ने। बिल्कुल अर्शदीप, तुसीं जिहड़ा जिक्र किया है, बिल्कुल सारी चीज़ां हुण लगातार ये सामने आ रही है कि जेलां 'च बंद किस तरह ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਨਾ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਖਾਸ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਨੀ ਰਈਆ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀਗੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੇਦ ਫੌਜੀ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਲ 2-2 3-3 9mm ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੇ, 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੇ। ਮਨੂ ਜਿਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ AK-47 ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਦ ਪ੍ਰੀਵੇਦ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਐ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਵਾਂਟਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ गिरफ्तार किया है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच एक होर वड्डी गिरफ्तारी हुई है। वांटेड जगतार सिंह नूं पुलिस ने काबू किया है। अमृतसर एयरपोर्ट तो इसकी गिरफ्तारी हुई है। दुबई भजण दी फिराक दे विच सी जगतार सिंह वांटेड सी। इस मामले दे विच जगतार सिंह नूं पुलिस ने काबू कर लिया है। एक वड्डी गिरफ्तारी इस मामले दे विच हुई है। वांटेड जगतार सिंह नूं पुलिस ने काबू किया है। अमृतसर एयरपोर्ट तो दुबई भजण दी कोशिश कर रहा सी। दुबई भजण दी फिराक दे विच सी जिस नूं एयरपोर्ट तो गिरफ्तार किया गया है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच एक होर गुनाहगार नूं पुलिस ने काबू कर लिया है। वांटेड सी जगतार सिंह जिस नूं अमृतसर एयरपोर्ट तो गिरफ्तार किया गया। वड्डी खबर इस वेले दी सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले च एक होर गिरफ्तारी हुई है। लगातार इस मामले दे विच एक्शन हो रहा है। लगातार इस मामले दे विच गिरफ्तारियां हुईयां ने ते एक होर वांटेड शख्स नूं गिरफ्तार किया है पुलिस ने। जगतार सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अमृतसर एयरपोर्ट तो इस नूं गिरफ्तार किया है पुलिस ने। दुबई भजण दी फिराक दे विच सी एक होर गुनाहगार काबू किया गया है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच लगातार खुलासे हो रहे ने। एक पासे जग्गू भगवानपुरिया ने यह गल कबूली है, सूत्रां दे हवाले नाल पुछगिछ दौरान यह गल कबूली है कि उसदे वल्लों हथियार मुहैया करवाए गए सी, हथियार पहुंचाए गए सी ते जेल दे अंदरों ही इस सब कुछ नूं अंजाम दिता गया सी। जिक्र करन योग है कि किन्ने वड्डे लैवल दे उत्ते इस दी प्लानिंग हुई है, किन्ने शूटर सी, फिर उन्हां दे अगे हथियार मुहैया करवाउण वाले सी, फिर उन्हां नूं पनाह देण वाले सी, किस तरीके दे नाल प्लानिंग हुई है। ते हुण एक होर शख्स नूं गिरफ्तार किया गया है दुबई भजण दी फिराक दे विच सी। मनोज राठी मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी? बिल्कुल अर्शदीप, हुणे जी खबर जी सामने आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जिहड़ा शामिल है एक जगतार सिंह, उन्होंने अमृतसर एयरपोर्ट तो काबू किया गया। ये जगतार सिंह कौन है तुहानूं दस दिए कि जिहड़ी हुण तक दी जिहड़ी पुलिस जानकारी दे रही है, पुलिस तो वड्डी जानकारी जिहड़ी सामने आ रही है कि उहदे विच जिहड़े सिद्धू मूसेवाले दे फादर है बलकौर सिंह, उन्होंने शिकायत दी सी, उन्होंने शक जताया सीगा कि जगतार सिंह इस पूरे हत्याकांड च शामिल हो सकता है, जिस तो बाद 120 यानी 120 दे अंडर जिहड़ा है उहदे ते मामला दर्ज किया सीगा। ते एक बड़ी खबर कह सकते हैं कि जगतार सिंह नूं
एयरपोर्ट अमृतसर एयरपोर्ट तो गिरफ्तार किया। जी पुलिस तो खबर मिल रही है, बहुत बड़ी खबर है। जगतार सिंह नूं लगातार भाल की जा रही सी और वो जगतार सिंह है कौन? मुस्से पिंड दा रहन वाला है, उन्हां दा पड़ोसी है। जगतार सिंह ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਚ ਜਦ ਲਾਸਟ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁੰਦਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ है कि सिद्धू मूसेवाला की करता है, किथे जाता है। शिकायत सिद्धू मूसेवाले के फादर ने दी थी बलकौर सिंह ने, और उस तो बाद पुलिस ने चार्जशीट च जगतार सिंह नूं, अवतार सिंह नूं, एक होर यानी कि 3 उन्हां दे जिहड़े पड़ोसी है उन्हां नूं नामजद किया सीगा ते जगतार सिंह नूं हुण काबू कर लिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट ते काबू किया गया। दुबई भजन दी फिराक च सीगा जगतार सिंह। जगतार सिंह उन्हां दा पड़ोसी है, बिल्कुल लाल वाले घर च रहिंदा है जगतार सिंह। जगतार सिंह ਉਹੀ है जिहदे खिलाफ लगातार बलकौर सिंह यानी कि सिद्धू मूसेवाले दे फादर लगातार ਉਹ शिकायत दे रही ਸੀਗੇ कि सानू ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ। 120 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। थोड़ा जा बैकग्राउंड से जाइए अर्शदीप के जगतार सिंह बारे क्यों ये गल्लां कही गई सी, जगतार सिंह दा नाम चार्जशीट च क्यों लिता गया सीगा। तुहानूं दस दे कि लगातार असीं इहदे विच कवर कर रहे हां। जगतार सिंह ते उहदे भरा अवतार सिंह ते एक होर दा नाम सामने आया सीगा, जिहदे विच बलकौर सिंह ते उहदे परिवार ने ये शंका जताई सी। पुलिस दे डीजीपी नूं, खुद डीजीपी नूं, एसएसपी नूं मिल के दस्सिया सीगा कि ये लोकां ने साडी रैकी करदे सी, ये लोग साडी रैकी करदे सीगे। बिल्कुल घर दे बाहर साडे सीसीटीवी कैमरे लाए होए सीगे, लगातार सिद्धू मूसेवाले दी रैकी करदे सीगे। किसी तरह का कोई विवाद इन्हां दा चल रहा सीगा, पहला भी लड़ाइया झगड़ा होया इन्हां दे खिलाफ ते हुण सिद्धू मूसेवाले दे फादर दी शिकायत तो बाद 5 बंदियां दे खिलाफ बाद च चार्जशीट च नामजद किया गया सी। तुहानूं दस दईए कि जगतार सिंह ਉਹੀ है जिहदा लास्ट नां जिहड़ा हैगा नामजद किया गया सीगा चार्जशीट च ਤੇ लगातार वो फरार चल रहा सीगा। ते अज बड़ी कामयाबी पुलिस नूं मिली है, बड़ी सफलता पुलिस नूं मिली है कि जिहदे विच जगतार सिंह नूं काबू कर लिया गया है। दुबई भजन च फिराक सीगा, दुबई भजन च फिराक सीगा, लेकिन इमीग्रेशन कंपनी क्योंकि जद ये सारा नामजद होंदा है अर्शदीप, जद ये पुलिस सारा नामजद करती है, जद उन्हां दी तलाश करती है, तो सारा जिहड़ी इमीग्रेशन होंदी है, जिहड़ी भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज होंदी है, इमीग्रेशन कंसलटेंसी होंदी है, उन्हां नूं सारा बायोडाटा दिता जाता है जिहड़े भी एक्यूज दा कि जिद्दां ही वो आए सानू इन्फॉर्मेशन दो। जिद्दां ही वो भजन की फिराक सीगा एयरपोर्ट पहुंचता है, इमीग्रेशन कंपनियां ने उन्होंने वेरीफाई किया और उस तो बाद पुलिस ने इन्फॉर्म किया, पुलिस उत्थे पहुंचती है तो जगतार सिंह नूं अरेस्ट कर लिया गया। अज दी बड़ी खबर है, बड़ी खबर है अज दी के नामजद चार्जशीट च नामजद जगतार सिंह नूं अरेस्ट कर लिया गया है। अजदीप जी बिल्कुल बहुत वड्डी खबर है इस मामले दे नाल जुड़ी हुई कि एक होर वांटेड जगतार सिंह नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुबई भजन की फिराक दे विच सी, अमृतसर एयरपोर्ट तो यह गिरफ्तारी हुई है। इमीग्रेशन दे वल्लों इस नूं काबू किया गया है। जिस तरीके दे नाल जानकारी पुलिस दे वल्लों दित्ती जाती है या फिर लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, तो उस तो बाद जदों भी कोई शख्स विदेश जाने की कोशिश करता है, विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है, तो उसकी पूरी वेरीफिकेशन होती है। जिवें मेरे सहयोगी मनोज राठी जानकारी दे रहे सन कि पूरी वेरीफिकेशन होती है, जिस तो बाद पुलिस नूं जानकारी दे दी जाती है अगर कोई अजिहा शख्स होवे जो पुलिस नूं लोड़ींदा होवे। शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी दे लई। तां इस मामले दे विच एक होर वड्डी गिरफ्तारी हुई है, जगतार सिंह नूं काबू किया गया है। साडे सहयोगी मनोज राठी पूरी जानकारी दे रहे सी कि जगतार सिंह मूसा पिंड दा ही रहन वाला है। सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह दे वल्लों इस दा नाम लिया गया सी कि इन्हां दे वल्लों रैकी करवाई जा रही सी, घर दे नेड़े ही ये रहंदे ने ते इन्हां दे वल्लों रैकी कीती जा रही सी। ये इल्जाम सी इस केस दे विच नामजद है जगतार सिंह जिस दी गिरफ्तारी हुई है। बलदेव शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने मानसा तो। बलदेव तुहाडे कोल की कुछ जानकारी जगतार सिंह नूं काबू किया गया है, की कुछ पूरी जानकारी जगतार सिंह दे बारे? बिल्कुल अर्शदीप दसना चाहांगा कि सिद्धू मूसेवाला कतल मामले विच लास्ट दे विच नामजद किया गया। दोए भरा जगतार सिंह ते अवतार सिंह ये सिद्धू मूसेवाले दे पड़ोसी है, इन्हां ते दोस्ती के रैकी करते रहे है कैमरे ला के। ये अज अमृतसर एयरपोर्ट से उसनूं गिरफ्तार किया है, उन्होंने गिरफ्तार करके मानसा पुलिस दे सुपुर्द कर दिता है। मानसा पुलिस उन्होंने अदालत विच पेश करेगी, उस तो बाद उहदा रिमांड हासिल करके होर है जिहड़ी पुछगिछ करेगी। विदेश भज्जण दी ताक दे विच सी जगतार सिंह। जी
ਤੇ ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਂਟਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ LOC ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ
ओरिजिनल ने, यानी कि किस तरह की कोई डुप्लीकेसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। यानी कि ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 120 ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਸਟ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਾਪੀ, ਬਹੁਤ 2 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 2 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਈ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਂਟਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਭਰਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ
ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਔਰ ਦੁਬਈ ਆਖਿਰ ਇਸਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਪੂਰਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਦੋਨੇ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪਲ ਦੀ ਰੇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 47 ਮਾਫੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਫਰਾਰ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਖਾਤਰ ਲਵਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਫਰਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੀਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਲੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। इस मामले दे विच नामजद है, जो असीं लगातार जानकारी दे रहे हैं, चार्जशीट दे विच इस दा नाम दर्ज है। जगतार सिंह दा भरा अवतार सिंह हाले भी फरार है। दोवें सिद्धू मूसेवाला दे गवांढी सी, जिन्हां दे उत्ते सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह ने इल्जाम लाए ने कि इन्हां दे वल्लों रैकी कीती गई है। कतल मामले दे विच दोवें नामजद ने। चार्जशीट दे विच इन्हां दा नाम है वांटेड जगतार सिंह। हुण पुलिस दी गिरफ्त दे विच है। विदेश भजण दी तैयारी दे विच सी। अमृतसर एयरपोर्ट तो दुबई ਲਈ फरार हो रहा सी, लेकिन पुलिस दे वल्लों काबू कर लिया गया। पुलिस ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। अवतार सिंह हाले भी फरार है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देखो अजदीप, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ 2 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਸਟ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਦੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਸੀਗੇ। ਦੁਬਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਡ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਚ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਰੈਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖਦੇ
ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦ ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਦੀ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ 2 ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। बहुत अहम कड़ी है, बहुत अहम कड़ी इस करके हो जाती है अर्शदीप क्योंकि इस पूरे मर्डर मामले च बहुत बड़ी रैकी की गई है। एक खुद गल मनी है लॉरेंस बिश्नोई ने, एक खुद गल मनी है जेडे भी उत्थे एक्यूज जेडे हैगे अंकित सिरसा या जेडे होर फड़े गए ने, जेड़ा केकड़ा ने जिन्हें रैकी की है उन्हें भी बहुत सारी चीज़ां दसी सी कि किस तरह असीं रैकी की है, किस तरह असीं पल दी अपडेट गोल्डी बराड़ नूं दित्ती है, किस तरह असीं पल दी अपडेट जेड़ा है वो प्रेवत फौजी अंकित सिरसा होर जेडे जेलां च बैठे ने सिराज मिंटू मनप्रीत मन्ना जिन्हां दी भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले च हैगी है, असीं एक पल दी अपडेट किनूं दित्ती है। ये पल दी अपडेट दी जिहड़ी जानकारी है केकड़ा तो उस वेले बिल्कुल जदों दे घर दे बाहर सैल्फी लैके ड्रामे कर रहा सीगा कि मैं तुहाडा फैन है उस टाइम उन्हें दित्ती, लेकिन उस तो पहलां दी जिहड़ी रैकी होई है उस तो पहलां दी जिहड़ी सारी चीज़ां सामने आई है वो किहने दित्ती है, उहदे विच जगतार सिंह दी इन्वॉल्वमेंट तां नहीं है, उहदे विच अवतार सिंह दी इन्वॉल्वमेंट तां नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ां ने, बहुत सारे सवाल ने जिन्हों लैके खड़े होंदे ने क्योंकि बलकौर सिंह जिहड़े सिद्धू मूसेवाले दे फादर ने उन्होंने बिल्कुल बहुत सारे सवाल ने। मनोज ये भी समझना चाहांगे जिवें साडे सहयोगी बलदेव जानकारी दे रहे सी कि जगतार ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਗੜੇ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 뮤직 ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जब बड़ी वारदात हुई सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होया 29 तरीक नूं और उसके बाद जब बलकौर सिंह जिहड़े सिद्धू मूसेवाले दे फादर ने ये सारी चीज़ां जिहड़ी है एक उन्हां दी जिहड़ी चीज़ां होई है जिहड़ी भी म्यूजिक कंपनी च पैसा लाण दी या फिर होर जिहड़ी लीकेज की गल होई है वो उन्होंने सारी गल्लां जिहड़ियां वो पुलिस अफसरां नूं दसी है क्योंकि पुलिस अफसरां ने यह गल कही सी कि जिहदे ते तुहानूं शक है क्योंकि बलकौर सिंह बार-बार अपनी स्पीच कह रहे थे, तुहानूं याद होना अर्शदीप कि बलकौर सिंह एक कहते नजर आ रहे थे कि सानूं पुलिस ते भरोसा नहीं है, असीं हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं नहीं तो असीं मोर्चा खोलांगे। इस तरह की गल्लां होई सी। सिद्धू मूसेवाले दे फादर ने कहा सीगा कि हजे भी जिहड़े मेन मास्टरमाइंड ने जिहड़े मेन मगरमच्छ है वो तो बाहर है, पुलिस की कर रही है, पुलिस का वो जिहड़े शार्प शूटर ने उन्होंने तो फड़ लिया, लेकिन जिहड़े मेन मगरमच्छ है वो कित्थे है। उस वेले पंजाब के DGP मानसा के जिहड़े SSP गौरव उन्हां वल्लों पूरी उन्होंने कहा सीगा कि जिहदे ते तुहानूं शक है जिहड़ी चीज़ां है वो तुसीं सानूं दसो, पूरा एक जिहड़ा हैगा कंप्लेंट लिखो। उस कंप्लेंट कॉपी च खुद बलकौर सिंह ने इन्हां बारे जानकारी दी सी कि इन्हां ने साडे नाल धोखा कीता है, इन्हां ने साजिश रची है, इन्हां ने म्यूजिक कंपनी च इस तरह की हरकत की है, बहुत सारी चीज़ां लिखिया सी, जिस तो बाद मामला दर्ज होया सीगा जगतार ते अवतार दोनों भरावां ते और उस तो बाद लगातार उन्हां दी भाल की जा रही सी, लेकिन वो लगातार फरार सीगे। ते अज वड्डी कामयाबी जरूर कह सकते हैं कि पुलिस नूं मिली है, पुलिस नूं कामयाबी मिलण तो बाद होर भी राज खुलणगे कि आखिर जगतार सिंह दा की रोल है, अवतार सिंह कित्थे है, होर उहदे जिहड़े साथी है उहदा च इन्वॉल्वमेंट सीगी या नहीं सीगी।
ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ बहुत ही जल्द होने वाला है। हजदीप, बहुत ही जल्द रिमांड दौरान बहुत सारे राज जिहड़ा है वो जगतार सिंह जिहड़ा है वो उगलेगा कि किन्ने दिन कित्थे रहा, किने पनाह दी, किहड़े लोग इहदे नाल इन्वॉल्व ने, वो कित्थे रहा, दुबई कित्थे जा रहा सी, बहुत सारे सवाल ने। हुण लैके पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन च जुट गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया फिलहाल मनोज पूरी जानकारी दे लई। तां इस मामले दे विच वड्डी खबर है, एक होर गुनाहगार काबू कीता गया है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच जगतार सिंह वांटेड सी। सिद्धू मूसेवाला दा गुआंढी है जगतार सिंह ते अवतार सिंह, दो भरा ने। अवतार सिंह हाले भी फरार है, लेकिन जगतार सिंह नूं काबू कर लिया गया है। दुबई भजण दी तैयारी सी, लेकिन एयरपोर्ट तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट तो इसकी गिरफ्तारी हुई है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच नामजद है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच इस ते रैकी करन दे इल्जाम ने। सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह दे वल्लों शिकायत दित्ती गई सी, उस तो बाद दोवें भरावां नूं नामजद कीता गया सी।